वकार अहमद चीमा साहब और डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब इस हल्के के उत्तों इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरीयत नाल कामयाब होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी है वो इतों फतह हासिल करेगी। मर साहब जो साढ़े पार्टी इंटरव्यू हुए सन बोर्ड अगे जी जी मैं मियाँ साहब रिक्वेस्ट की थी जी मैं मियाँ साहब असी सारे कैंडिडेट हाँ जी एक जो टिकट एक मिलेगी सारे रल के इलैक्शन लड़ना है। वाह 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 वाह। और MN साहब की सरपरस्ती लड़ना है। हाँ और सारे कैंडिडेट गवाह ने कि मियाँ साहब ने मेरी तकरीर तो बाद आख्या वैरी गुड काची में जी गल की है दिल में लगती है और ये वजन है और इंज होना चाहिए। वाह मैं इत्थे ही रहना है इन्होंने जिन्होंने गलियां महल्ले मैं जाके वोट लै रहा उन्होंने च मैं जाके पूछना करना है की काम है वाह। सीवरेज ठीक है कि नहीं है। मोहतरमा की शहादत तो बाद मैं समझना था कि उस वक्त तो हूँ भी अगर कोई पाकिस्तान की विकास से सालमियत से लीडरशिप सी कौमी सतह की मकामी सतह से मौलाना फजल रहमान साहब भी सन और लोग भी सन मैं समझना था कि कौमी सतह के उत्ते अगर कोई लीडर सी तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सी और असी आज़ाद खलो जाइए या किसी निशान पर भी खलो जाइए लोग सानू मुंतखब करते हैं क्योंकि असी रात को अपने दरवाजे दी कुंडियां बंद करके नहीं सौंदे ते ना ही कभी फोन बंद किए ने। असी 9 मई वाले नहीं असी 28 मई वाले हाँ। 9 मई दे विच तुसां सालमियत पाकिस्तान ते हमला किया ते 28 मई दे विच असां एटमी धमाके करके इस मुल्क के दफा नूं नाकाबिले तस्हीर बनाया। बल्कि मैं यह कहांगा कि वजीराबाद के अंदर माजी दे विच जिन्ने भी जलसे होंदे सन जिन्ने भी इकट्ठ होंदे सन ईवन नवाज शरीफ साहब भी आए ने तो मेरे वालिद साहब दे कोल आए ने मेरे साढ़े घर मॉडल कॉलोनी दे विच जिस वक्त यह गल शहबाज शरीफ साहब तक पहुंची तो उन्होंने सानू उत्थे बुलाया लाहौर सैवंथ क्लब विच उन्होंने कहा जो जस्टिस साहब असीं तुहानू लूज नहीं कर सकते कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ही बनेगा। चेयरमैन PND को मैं और जस्टिस साहब जाके 60 करोड़ रुपया लैके आंदा जिहदे विच मशीनरी खरीदी गई नर्सिंग हॉस्टल सब तो पहले बनया और आहिस्ता आहिस्ता अलहमदुलिल्लाह काम शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखण वालिओ मेला TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दिल ਦੀਆਂ ਡੁੰਗਿਆਈਆਂ तो सत बिस्मिल्ला ਤੇ जी आयां ਨੂੰ आखने कल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ शहर डस्का ਦੀ सैर करवाई असां ਤੁਹਾਨੂੰ अपने विलाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ कि शहर डस्का ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ नवाज लीग ਦਾ गढ़ है लेकिन टिकटां ਦੀ तकसीम ਭਾਰੋਂ ਉੱਥੇ नवाज लीग भी दो धड़ियां दे विच तकसीम हो चुकी है। जिन्हों क्यादत ने टिकट दी है वो अलग नवाज शरीफ साहब की टिकट के उत्ते इंतहाबी मैदान दे विच उतरे खलोते हुए ने जदों कि शहर डस्का के तहसील सदर जिहड़े सन नवाज लीग के मुहम्मद अफजल मनशा वो भी उन्हां दे मुकाबले के उत्ते क्लॉक के निशान के उत्ते मैदान इंतहाब दे विच खलोते दिसदे ने पे। प्यारिओ लेकिन साडे शहर गुजरांवाले दे नाल साडा जिहड़ा शहर वजीराबाद है जिन्हों कि हुण अलग डिस्ट्रिक्ट भी डिकलेयर कर दिता गया है उत्थे असी एक बड़ी ही खुशगवार बड़ी प्लेजेंट तब्दीली देख रहे हैं। उत्थे हल्का PP 35 जिहड़ा कि सूबाई असैंबली का हल्का है तो शहर वजीराबाद का मरकजी हल्का है। उत्थे भी नवाज लीग के बहुत सारे उम्मीदवारान सन जिन्हों ने अपनी क्यादत नूं सूबाई असैंबली का इंतहाब लड़न के वास्ते दरख्वास्तां दित्तियां
ਲੇਕਿਨ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਦਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਅਰਜਮੰਦ ਵਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਬੰਦੇ ਵਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 10-12 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ MPA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਮਾਮ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ तमाम ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਸਤੋ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਇੰਤਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਔਰ MNA ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀ MNA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਪੈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿਲਨਸਾਰ, ਬੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਯਾਰ ਬਾਸ਼, ਬੰਦਾ ਪਰਵਰ, ਆਵਾਮ ਪਰਵਰ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जनाब चीमा साहब। वालेकुम सलाम भट्ट साहब। की हाल चाल जे हजूर खैरियत नाल हो? अल्लाह का शुक्र है, तुसीं सुनाओ? ठीक हाँ। अच्छा गल ये वे कि तुहाडियां गल्लां ते मैं काफ़ी सुनाइयां, तुसीं हुण थोड़ा जिहा अपने मूँहों भी साडे व्यूअर्स नूं अपना फैमिली दा थोड़ा तारफ कराओ, अपने वालदे गिरामी तो कराओ। अपनियां माशाअल्लाह तुसीं सरकारी मुलाजमत कीती, एक महकमे दे विच आला अफसर रहे, तुसां सारी जिंदगी आपूं भी खिदमात सरकारी अफसर होने के बावजूद सर अंजाम दित्तियां अपने इलाके का। कोई बंदा तुहाडे बारे मशहूर सी कि तुहाडे ताईं अपड़ जांदा सी ते ओह आख दिंदा सी मैं वज़ीराबादों आया, ते तुसीं उठ के नाल ओहदे टुर पैंदे हो भी इहदा काम सब तो पहले करिए। मेरा ख़ानदान जी शुरू तो मुस्लिम लीगी है। वाह। मेरे दादा मरूमी मुस्लिम लीगी सन जी। उस तो बाद मेरे वाला साहब जी मुस्लिम लीगी सन। फिर मुस्लिम लीग नून जदों वजूद च आई जी डे वन तो मेरे वाला साहब मुस्लिम लीग नून दे फाल ज्वाइन कर लिया मैंबर सन जी। तकरीबन 17 साल तहसील वज़ीराबाद दे प्रेजिडेंट रहे ने मुस्लिम लीग नून दे। वाह। तुहाडे वालदे गिरामी जी जी। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ PP 36 ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ PDM ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤਲਤ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਝ ਹੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਲੜੀਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਫਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ।
ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਲ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਰਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ? ਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਸਨ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ, ਜੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਔਰ MN ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਾਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਹ। ਔਰ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਂ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ MN ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨ ਟਿਕਟ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤਲਤ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕ MPA ਸਨ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਵਾਹ ਇੰਝ ਹੀ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸੰਧੂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਤਨਸਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ, ਅਵਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਤਹਕਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੋੜ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਕਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜੀ? ਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਡਾਲਰ 2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ PDM ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੀ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏ ਨੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਫਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, PDM ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਸੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ ਬਾਰੀਕ ਸੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ, ਜੀ,
ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਵਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਪੀਡੀ ਟੈਕਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪੈਕੇਜ, ਮੁਫਤ ਟਰੈਕਟਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਾਰੀਕ ਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 300 ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜਨਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਵਾਂ ਜੀ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ CM ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ इंशाअल्लाह। और हर तवानाई बस खर्च करांगा और मैं इंशाअल्लाह सीवरेज उस तो बाद होर भी मसाइल ने हाँ जी हाँ जी वो भी इंशाअल्लाह हल किए जाएंगे। कई जगह तो स्कूल जेडे ने है नहीं, जे है तो बिल्कुल उन्होंने ना बिल्डिंग है ना कोई स्टाफ है ठीक, अपग्रेड होने वाले ने अपग्रेड होने वाले ने जी। इंशाअल्लाह मैं इतने हल्के इतों के रहने वाला, इत्थे ही मैं रहना है इंशाअल्लाह। और मैं बिल्कुल स्कूल हॉस्पिटल मैं इत्थे इंशाअल्लाह विजिट भी करांगा और मैं आवाम लिए काम करना है। वाह। और मेरा जज्बा भी ये वे कि अगर मैं सियासत च आया वहाँ तो मैं आवाम लिए काम करा। अच्छा जी, मतलब एक गुजारिश है कि साढ़े जो वजीराबाद के लोग ने ना, क्योंकि असी भी तुहाडे वोटर हाँ, तुहाडे हल्के च रहने हैं, माशाअल्लाह साढ़े सर जो वजीराबाद के लोग सन ना, इन्हों का एक बड़ा पुराना देरीना मुतालबा है कि जदों का पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया ना जी, सराउंडिंग्स दे विचों मतलब दोस्तां नूं टिकट्स मिलियां ने, लोग कामयाब, वजीराबाद सारे ने वोट दिते ने, कामयाब कराया तुहानूं, लेकिन शहर दे विच जिहड़ा ना सर उन्हां दा दफ्तर नहीं फिर हुंदा बाद विच। मसलन तुसीं माशाअल्लाह मंसूर अली दे रहण वाले हो, जिस वेले तुहानूं अल्लाह पाक कामयाब करदा है ते क्या तुसीं शहर दे विच भी कोई दफ्तर बनाओगे? तुसीं आप टाइम नहीं दे सकदे, मिसाल दे तौर ते उत्थे बहुता ते तुहाडे दोस्त ने, ख्वाजा साहब ने, होर लोग ने, उत्थे वक्त ते दे सकदे ने ना जी। ते शहर दे विच दफ्तर बनाना जिहड़ा ना जी, ये बड़ी वड्डी मंग है, क्योंकि MNA साहब भी शहर दे नहीं तो जनाब दा भी पिंड मंसूर वाली है तो नेड़े ही है, लेकिन क्या शहर दे विच जिहड़े लोग रहिंदे ने उन्हां नाल तुहाडा राबता ईजी हो जाया करेगा? शहर च कोई बनाओगे दफ्तर? सब बनाओगे नहीं, बन चुका है। वाह वाह वाह, अच्छा ऑलरेडी मेरा दफ्तर है जी जी। तुसां खाज साहब का नाम लिया, खाजा शुएब साहब का, हाँ जी। उन्होंने पुछो मैं उन्होंने की कह रहा सा जो जाइए कंपेन इकट्ठिया, वाह मैं जी मैं इस दफ्तर में बहना भी करना है, वाह वाह मैं इत्थे ही रहना है ताकि किसी को मैनू इंतजार ना करना पवे। वाह। मैं इत्थे ही रहना है, इन्होंने जिन्होंने गलियां महल्ले मैं जाके वोट लै रहा उन्होंने च मैं जाके पुछना करना है की काम है, वाह। सीवरेज ठीक है कि नहीं है। लो जी प्यारिओ, ये सन चौधरी वकार अहमद चीमा साहब, उम्मीदवार हल्का PP 35 वजीराबाद, सूबाई असैम्बली के एक कैंडीडेट ने नवाज लीग दे, और मियाँ मुहम्मद नवाज शरीफ साहब के इंतहाबी निशान शेर के उत्ते इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 वाले इलैक्शन दे विच हिस्सा लैणगे। प्यारिओ, इन्हां दे दफ्तर दे विच ही साडी मुलाकात वजीराबाद की एक होर बड़ी मुतहरक, बड़ी डायनामिक सियासी शख्सियत दे नाल होई, जिन्हां दा नामे नामी है, इसमें गिरामी है, ख्वाजा शुएब अहमद साडे नाल मौजूद ने। जनरल सैकटरी ने नवाज लीग दे तहसील वजीराबाद दे। इस तो इलावा खानदानी पसमंजर सियासी हवाले दे नाल बड़ा रिच रखते हैं, आपू भी मुतअद्दद बार कौंसलर रहे, इन्हां दे वड्डे भाई, इन्हां दे ताया जान, इन्हां दा पूरा खानदान जिहड़ा वजीराबाद की बलदियाती सियासत दे विच मैं मुकदी मकावां ते इन्हां नूं बेताज बादशाह आख्या जाता है बलदियाती सियासत का भी। अजकल जिहड़े इंतहाबात हो रहे हैं, क्योंकि तुहाडे अगे अर्ज़ की है कि ये नवाज लीग के जनरल सैकटरी ने, तो बड़े
ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ख्वाजा साहब नाल भी करिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। ख्वाजा साहब माशाल्लाह आजकल तो दिन रात लग रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह दा करम, ये तो साडा तुहानू पता है फर्ज है। हाँ जी सियासत दे विच लोकां दी मदद करना, बड़ी भरपूर तरीके नाल कैंपेन जारी है। तो ख्वाजा साहब ये बड़ी खुशी हुई है वेख के, क्योंकि मैं कल परसों डस के बना के आया जी प्रोग्राम। उत्थे तो सर नवाज शरीफ अपनी जी नवाज लीग है ना जी, वो दो धड़ियां तकसीम हो गई है। यानी देखो ना सर, उम्मीदवार तो 5-10 होंगे ने, हुण क्यादत ने तो एक नूं विचों टिकट देना है, बिल्कुल। लेकिन इत्थे भी उम्मीदवार 10-12 सन, बल्कि दर्जन तो भी वध सन। लेकिन ये बड़ी अच्छी गल सानूं लगी, तां ही असीं तुहाडे हुक्म ते फिर इत्थे हाज़र भी होए हैं कि इस हलके दे विच सर वकार अहमद चीमा साहब नूं नवाज शरीफ साहब ने टिकट दी और बाकी सारे दोस्त उन्हां दे नाल टुर पे। कोई सामने खलोता नहीं, किसी ने मुखालफत नहीं की, कोई मुकाबल नहीं आया है जी। तो ये की तुसी समझते हो? ये डॉक्टर साहब सब तो पहले तो मैं तुहाडा और मेला टीवी का शुक्रगुजार भी हाँ कि तुसी आए हो वजीराबाद की लोगों की गलबात सुनने वास्ते। सर ये मैं समझना कि असल जमहूरीयत का हुसन ये वे कि इख्तलाफे राय होवे, असैंबलियां भी इख्तलाफे राय वास्ते बनाई जांदियां, वगरना अगर एक बंदे की गल होवे तो डिक्टेटरशिप हो जाती है। दुनिया के किसी मुल्क जिथे डेमोक्रेसी है, जमहूरीयत, उत्थे लोग बोलते हैं, उन्हों की आवाज़ ही अवाम की आवाज़ होंदी। इत्थे भी अगर लोगों को किसी के रहन सहन से, किसी के ना आउण ते या मिलन ते इतराज़ हो सकता है और जायज़ है। लेकिन ये चूंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का शहर है, तहसील वजीराबाद मियाँ बल्कि पूरा जिला इसी समझने मियाँ नवाज शरीफ के दीवानिया का है। ये पहली वजीराबाद की पिछली प्रीवियस हिस्टरी दे विच भी जस्टिस इफ्तार अहमद चीमा साहब और शौकत मंजूर चीमा साहब, फिर उन्होंने बेगम साहबा, ये मुस्लिम लीग नून के मसलसल MNA ते MP आ रहे हैं। इत्थों ही साबित होता है कि मुस्लिम लीग नून के जिहड़े कारकुन ने वो अपने कायद की आवाज़ के उत्ते लबैक कहते हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की टिकट नाल करदे, फर्द नाल करदे नहीं। वाह वाह, ये बड़े आला, बड़े नफीस और बहुत आला किस्म के लोग ने। इन्हां च कोई वजीराबाद च सारे बिजनेसमैन, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन जैसे बंदे, कर्नल वकार अनवर जैसे बंदे, ख्वाजा मोहम्मद जमील जैसे बहुत सारे नाम ने। मैं नहीं कि कुछ सारे दे जान के नहीं लै रहा, लेकिन जेडे दोस्त ने, मैं मेरा दसन का मतलब कि इस टाइप के बंदे भी शाना बशाना ये टिकट के उम्मीदवार भी नहीं। ब्रिगेडियर साहब उम्मीदवार सन, बागड़ी साहब उम्मीदवार सन, गोंदल साहब उम्मीदवार सन, शौकत मंजूर चीमा साहब पिछले 20 साल तो वो जिहड़े ने चौधरी शौकत साहब का घराना चल रहा है। लेकिन जूं ही जिसने टिकट मिली है, सारे कारकुन आ गए ने। वजीराबाद बड़ा प्यार करने वाले लोगों का शहर है। सियासत तो हट के मैं इन्हूं कहना वा, तुसीं वजीराबाद दे साडे लोग जिहड़े ने फुल दी मानत ने। ये अच्छे और दयानतदार बंदे दे गाहक ने, बद किरदार बंदे दे गाहक नहीं। और मियाँ साहब नूं कभी भी इन्हां नाराज नहीं किया और ऐतकी भी अपनी रवायात नूं बरकरार रखदिआं ये इंशाअल्लाह ताला फिर इन्होंने मुंतखब करांगे। अच्छा ख्वाजा साहब, तुसीं माशाअल्लाह बड़े अजकल गर्मजोश कारकुन हो, तुसीं नवाज लीग दे ते तुसीं ते पहले पीपल्स पार्टी दे विच भी हुंदे सो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ मोहतरमा बेनज़ीर साहबा दे नाल उत्थे भी उन्होंने नाल रहे और उन्होंने नाल वफावां दी एक पूरी दास्तान रकम की। ते मोहतरमा की शहादत तो बाद फिर तुसां ट्रैक किवें चेंज किया, फिर तुसी नवाज लीग च आ गए? बहुत आला तुहाडा सवाल है मादी दा जी। और मैं मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो दे नाल तकरीबन 20 तो 22 साल पाकिस्तान पीपल पार्टी च रहा। वाह। और एग्जाइल भी जिस वक्त मोहतरमा इंग्लैंड गई सन तो असी भी एग्जाइल ही होए सा। अच्छा। और उत्थे जाके ते वो इंग्लैंड च ठहरे। फिर जिसले मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो वापस आईयां ते मैं भी उस दौरान ही उन्होंने अगे पिछे ही पाकिस्तान दे विच आया वापस। और 18 अक्तूबर नूं जिले साना कारसाज होया उस दे बाद फिर बीबी साहिबा दी उस तो बाद शहादत हो गई जी। बिल्कुल असी पार्टी दे विच बड़ा काम किया, बड़ी एक हिस्ट्री है, तुहानूं मैं फिर किसी दिन इंटरव्यू देंगा। फिर मैं देखा कि पंजाब के अंदर बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर मोहतरमा की शहादत तो बाद मैं समझना था कि उस वक्त तो हुण भी अगर कोई पाकिस्तान की विकास से सालमियत से लीडरशिप सी कौमी सतह की
ਮਕਾਮੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਫਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰੋਏ ਕਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਇਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹਾਜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ਼ੀਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਲੰਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਹੈ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਈਏ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਾਰੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ, ਨਵੀਦ ਅਕਰਮ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਦ ਅਕਰਮ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਟਿਸ ਇਫਤਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਸਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਬੈਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਕਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਦਫਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਮਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 28 ਮਈ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 9 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਮੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 28 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਫਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਸਹੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਤਨਕੀਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਮੀਰੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਨਕੀਦ ਕਰਕੇ, ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਦਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਕਦਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਕੀ ਇਕਦਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿਰਫ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਖਵਾਜਾ ਸ਼ੁਐਬ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਹਾਫਤ ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਹਿਰ ਤਾਲੀਮ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣਨੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम डॉक्टर साहब जनाब। तबीयत ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, माशाल्लाह बड़ी रौनक शौनक लगी है, इंतखाबात करीब आ रहे हैं जी, तो इत्थे की पोजीशन है, मतलब सियासत दी किस पार्टी का जोर है? डॉक्टर साहब वज़ीराबाद दे विच मुस्लिम लीग नूं इंट्रोड्यूस करवाने वाले दा नाम है राजा खलीकुल्ला खान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राजा खलीकुल्ला खान का कद ख्वाजा सफदर साहब ते खान गुलाम दस्तगीर दे लैवल दा सी। वाह 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 वाह। वाई साहब भी उन्हां दे गोडियां नूं हत्थ लांदे सन। वाह। गुलाम हैदर वाई, गुलाम हैदर वाई जिहड़े चीफ मिनिस्टर सन, जिन्हां दा ओढ़ना बिछौड़ना मुस्लिम लीग हाउस दे विच राती 11 बजे दे बाद शुरू हो जांदा सी, डेविस रोड दे उत्ते। हाँ जी हाँ जी। राजा खलीक साहब ने इलैक्शन जितया
अपने इखलाक की बुनियाद के उत्ते जी वजीराबाद के आवाम की खिदमत करते आया। वाह वो शख्स घरों समनों टुरदा सी ते लाहौरी दरवाजे तक रोज़ कंपेन करके जाता सी। वाह वाह डेली कंपेन डॉक्टर साहब करता सी वो बंदा। तो फिर उस बंदे ने मुस्लिम लीग की गल की है, वो तहमीना दौलताना का जलसा हो या ख्वाजा साद रफीक का चूना मंडी वाला जलसा हो, वाह उन्हें लाहौर दे विच भी ना मुस्लिम लीग का पैगाम दिता है, क्यों ਉਹਦੇ वजूद ते खून दे विच मुस्लिम लीग रची बसी सी। वाह ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, वाह ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਖਲੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ जिन्होंने अपने हथी पाकिस्तान जिन्हें बनाया। अपने हथी पाके और राजा खलीकुल्ला साहब पाकिस्तान दी मूवमेंट दे अदरां जे कारकुन सन। वाह 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 बने कॉलेज तो ने दिता तालीम सी वाह ते संबंध दे विच ही कायद आज़म अलैहि रहमत तशरीफ ले आए सन। हाँ जी हाँ जी जी डॉक्टर साहब जनाब दे असां पढ़िया जी। अस पढ़िया जी तुसां ते हज़रत मौलाना अब्दुल फूर हज़ारवी साहब वाह आई समझ ते JU पी दे प्रेजिडेंट भी सन ते उन्हां दे दौर दे विच हज़रत कायद आज़म अलैहि रहमा वजीराबाद रेलवे स्टेशन तो संबंध दे उत्ते आए सन। वाह ये बहुत राजा बड़ा खलीकुल्ला साहब दे घर संबंध है। संबंध दे विच जी ते संबंध दे खानदान दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अटैचमेंट शुरू तो में चौधरी हामद नासिर चट्ठा, राजा अब्दुल्ला खां, राजा जी जमील साहब, ये लोग ने नजरियाती मुस्लिम ते लीग। अजकल जो की सियासत ते आ जाओ जरा फिर। डॉक्टर साहब उस तो बाद जस्टिस विथार चीमा साहब की सूरत दे विच ना एक अनथक शख्स नीट एंड क्लीन शख्स वजीराबाद में मुयसर होया, वाह जिन्हां दी सियासत का महवर मरकज एजुकेशन ते हेल्थ सी। वाह गलियां नालियां ये अपनी जगह सन। उन्होंने यार दसो कॉलेज कित्थे चाहिए, स्कूल कित्थे चाहिए, लोगों की सेहत के बारे दे विच मैं की कर सकना वा। वाह उन्हें अपने तिन्ना टिन्योर वाहिद MN जिन्हें 3 इलैक्शन जीते ने डॉक्टर साहब तिन्ने ते उन्होंने दे लगे पौधे के उत्ते अज डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब उस पिच से भी खेडते हैं। वाह उस पिच के उत्ते जनाब वकार अहमद चीमा साहब जो है ये आ गए ने हुण आ गए ने माशाअल्लाह। हुण। हाँ जद शौकत मंजूर ने खिदमत की है, हाँ जी ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਥਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। वाह ਆਇਆ ਵਕਾਰਮ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, बड़ी हर दिल अजीज़ शख्सियत दे नाल मिलवान दे वास्ते लैके मेन बाज़ार वज़ीराबाद दे विच आए हैं। प्यारिओ इन्हां दा नामे नामी इसमें गिरामी है कर्नल वकार अनवर शेख साहब ते साडे वज़ीराबाद दे विच एक बड़ी मारूफ ते कदीमी कपड़े दी दुकान है। उस दुकान नूं आख्या जांदा है अनवर ब्रदर्स क्लाथ हाउस ते अनवर कपड़े वाले मारूफ ने, मशहूर ने, ना सिर्फ वज़ीराबाद बल्कि मुआज़ात जिन्ने ने आले दुआले दे कस्बात उन्हां दे विच भी पूरी तहसील दी ये फेमस दुकान है और लोग इत्थे हमा किस्म दी खरीदारी दे वास्ते तशरीफ लियाउंदे ने। कर्नल साहब दी शख्सियत दे मुख्तलिफ पहलू ने। पाक फौज दे विच ज़री खिदमात सर अंजाम दित्तियां, मुल्क और कौम दी खिदमत कीती। रिटायरमेंट तो बाद आके अपने आबाई कारोबार नूं मजीद वधावा दिता माशाअल्लाह और बड़ा फैलाया। इस तो अड अपनी सर्विस दे दौरान भी ते हुण भी कर्नल साहब दीयां रिफाही ते समाजी खिदमात जिहड़ियां ने वो इन्नियां तवील ने कि उन्हां दे उत्ते एक अड प्रोग्राम सानूं करना पएगा इंशाअल्लाह, वो भी किसी ले तुहाडी खिदमत दे विच पेश करांगे। कर्नल साहब एक सरगर्म कारकुन भी ने मुस्लिम लीग नवाज दे। अज असी उन्हां दी खिदमत विच हाज़र होए हैं, कुछ उन्हां दी ज़ात दे बारे च तुहानूं तारफ करवाइए और कुछ मुकामी सियासत जिहड़ी है वो हुण किस रुख ते पई चलदी है इहदे बारे जानकारी कर्नल साहब कोलों लईए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब। कर्नल साहब माशाल्लाह मिजाज बखैर हैं सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अच्छा बड़ा हुजूर ये बताएं कर्नल साहब, पहले तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ना जी अपना तारुफ करवाएं ना। जी जी सर। जी मेरा नाम कर्नल वकार अनवर शेख जी और मैं पाक फ़ौज में तकरीबन 28 साल माशाल्लाह माशाल्लाह सर्विस करके तो वापस अपने शहर बाई शहर में वापस आया हूँ। जी जी और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं सर्विस छोड़ के
वज़ीराबाद आया हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब और मेरे चचा, दोनों चचा, उनकी ऊपर नीचे उनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह। तो उनकी वफ़ात के बाद कुरा मेरे नाम पे निकला कि जी आप आर्मी छोड़ें और आके ये बुजुर्गों का लगाया हुआ पौधा जो है इसको संभालें सर। तो बस चूँकि ये मैंने बड़ा सोचा, क्योंकि फ़ौज में मेरा बड़ा अच्छा एक कैरियर था माशाल्लाह, और मैंने बड़ा सोच विचार के बाद और फैमिली के फ़ैसले को, ख़ानदान के फ़ैसले को आमना सदकना कहा सर। और सब कुछ खैरबाद करके अपने आबाई शहर वापस आ गया। जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज में भी मैंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और कलील अरसे के अंदर अंदर फ़ौज ने मुझे तमगा इम्तियाज़ और सतारा इम्तियाज़ से भी नवाजा, जो कि फ़ौज के मेरे ख्याल में 1% ऑफिसर्स को ये एजाज़ हासिल होता है। तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे वालिद साहब शेख खुर्शीद अनवर साहब, उनकी तरबियत शामिल थी जिसको ले के मैं चला हूँ और आज वापस उन्हीं की जगह पे आके मैं बैठ गया। माशाल्लाह, उन्हीं की अब भी आप लेगेसी को लेके चल रहे हैं। जी मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा करना साहब, हुण ये प्लीज़ सानू दसो जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਵਾਪਸ, ਚਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਨੇਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਜੀ, ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ तो मैं समझना कि मैं अपने आप ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਰ ਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਸਨ ਔਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਡੇ MNA ਸਾਹਿਬ जस्टिस इफ्तार अहमद चीमा साहब, शौकत मंजूर साहब जो हमारे साढ़े MPA सन, और इसी तरह शहर के जिन्हें भी मुअज़्ज़िज़ीन सन जी शहर की करीम सी सब मैं घर दावत दी। और मैं क्या कि जी चूँकि मेरे वालिद साहब इस दुनिया तो चले गए ने और उन्होंने दोस्त यार उन्होंने अहबाब को बुला के मैं यह तासुर दिता कि जी मैं उन्होंने लगैसी अगे लैके चलांगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर घर जिस वक्त मीटिंग की थी और मैं उत्थे कोई तजावीज़ दित्तियां। तजावीज़ की सन जी कि चूँकि मैं एक चीज़ महसूस की थी कि कोई रबत नहीं सी MNA और MPA साहब के दरमियान, तो उस खला नूं पुर करने से मैं एक तजवीज़ दी कि इत्थे टास्क फोर्स बनाई जान, एजुकेशन कमेटी बनाई जाए और हैल्थ कमेटी बनाई जाए और डिफरेंट डिवेलपमेंट की कमेटियां बनाई जान और असी इस बेड़े नूं अगे लैके इन्हां दे नाल शाना बशाना चलीए। मैं जस्टिस साहब का इंतखाब इस वास्ते किया कि बाकिरदार सन और मेरा दिल करता सी कि शहर वास्ते कुछ किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को वलंटियर किया और वलंटियर करन तो बाद असी बेड़ा लैके अगे चले तुर पे। तो जस्टिस साहब उस वक्त जोड़ा सी क्योंकि सियासी तौर पर मेरे वालिद साहब दी बड़िया खिदमात सन, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथियों के सन, बल्कि मैं यह कहांगा कि वज़ीराबाद के अंदर माजी दे विच जिन्ने भी जलसे होंदे सन, जिन्ने भी इकट्ठ होंदे सन, ईवन नवाज शरीफ साहब भी आए ने तो मेरे वालिद साहब के कोल आए ने मेरे साढ़े घर मॉडल कॉलोनी दे विच। ते साडा घर साडा जिहड़ा घराना है ना एक मुस्लिम लीगी घराना तस्वर किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनूं उहदे ते नाज है, मैनूं उहदे ते फखर है कि चलो मैं वालिद साहब का वो बेड़ा अगे लैके मैं टुरा। तो वो जिहड़ियां मैं तजावीज़ दित्तियां वो बड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस साहब ने आमना सदकना किया और असी फिर कमेटियां बना दित्तियां। जस्टिस साहब ने मैनूं 3 मेन काम दिते जिहदे विच सी कि कर्नल साहब तुसीं 3 रुकनी कमेटी के चेयरमैन बन जाओ और कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ हो और एजुकेशन कमेटी के
ਚੇਅਰਮੈਨ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿ ਸਟੈਮਨਾ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇਖਣਾ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬਾਉਲਦੀਨ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਹੈ ਔਰ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ PIA ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਖਬਰ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਐਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਡਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠਾਣ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਚੜਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਸੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ MNA-ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਸੈਵੰਥ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ PND ਕੋਲ ਮੈਂ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੌਸਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਸਪਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬੀਇੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੂਈ ਗੈਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੀ ਨਸਪਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਨੂਆਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਇਮਰਾਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਲਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਜ਼ ਕਲਬ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਤਮਾਮ ਅਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਸ਼ਕੂਰ ਨੇ
ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਇਜ਼ਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮੁਤਾਲਿਬਾਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਚੱਲ